السلام علیکم خواتین و حضرات، رواں ہفتے کا پہلا حسب حال اور آپ کا میزبان جنید سلیم اس شو میں میرا ساتھ دیتے ہیں اس شو کی جان عزیزی السلام علیکم ناظرین اور میرے انتہائی معزز مہمان السلام علیکم ناظرین، انتہائی سیانی بات اور سمجھداری والی بات یہ ہوتی ہے کہ بندے کو اگر غلطی کسی سے ہو جائے یا کوئی جھگڑا ہو جائے تو فوراً معافی مانگ لینی چاہیے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ جو پہلے معافی مانگتا ہے اس کو زیادہ ثواب ہوتا ہے، جو بعد میں معاف کر دیتا ہے اس کو بھی ثواب ہوتا ہے۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب کوئی ونڈی کی چیز بالو کڑیوں ونڈی دی شرینی لئی جو ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت ہم باقاعدہ جھگڑ رہے ہوتے ہیں زیادہ چیز لینے کے لیے اور پہلے چیز لینے کے لیے، مگر یہ جو معافی کے ساتھ ہمیں ثواب ملتا ہے ہم اس میں بالکل ایسے نہیں کرتے۔ کچھ لوگ جو ہیں ان کے دل میں غصہ ہوتا ہے اور وہ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ کہہ دیتے ہیں السلام علیکم خواتین حضرات، تو ان کو چاہیے کہ اگر کسی ماڑے بندے سے غلطی ہو گئی ہے تو اس سے معاف کر دے۔ غلطی کیا کر بیٹھے ہو جو معافی مانگ رہے ہو؟ کیا بتاؤں تمہیں یار، نہیں میں کینچی یہ اسٹوڈیو میں وہ شو سے پہلے بھاگ دوڑ میں نے ایک دم دروازہ کھولا ہے تو ایک سینئر اینکر کے کندھے کو لگ گیا، وہ آگے سے آ رہے تھے تو وہ غصہ کر گئے، 2-3 دفعہ معافی مانگی یا بندے کو معاف کر دینا چاہیے، ایسی کون سی بات؟ کہتے ہیں کہ تم آتے ہی بکھلائے ہوئے ہوتے۔ ہلکا سا لگا تھا مجھے، ہے نا، بالکل ہلکا سا لگا تھا، اور پھر زیادہ ہمت کر کے نا پورا دروازہ میرے سر میں مارا ہے۔ یار سر میں تو نہیں ادھر لگا تھا، ہاں جی ادھر لگا تھا۔ اوپر سے کہتے ہیں جی تم بکھلائے ہوئے آتے ہو، میں غلطی سے پوچھ بیٹھا ہوں کہ بکھلائے ہوئے کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں مجھے سٹ بج گئی ہے، تمہیں اپنی گرامر کی پڑھی ہوئی، اس میں کوئی بری بات ہے؟ بندہ لڑائی جھگڑے میں بھی اپنی ڈکشنری درست کرتا رہے۔ اچھا چلو ذاتی جھگڑے آن کیمرہ نہ ڈسکس کیا کرو، کتنی دفعہ منع کیا؟ آئی ایم سوری ناظرین، کیا ہے پہلی خبر پہ آؤ جی پہلی خبر ہے، حکومت برطانیہ کا کہنا ہے کہ پاک بھارت مذاکرات کو مسئلہ کشمیر سے منسلک نہ کیا جائے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ذاتی جھگڑے نہ ڈسکس کریں، وہ تو پہلی خبر ہی ذاتی جھگڑے کی آ گئی۔ دیکھو نا یہ رہا، کیا برطانیہ بہادر کہہ رہا ہے کہ مذاکرات میں ہندو پاک والے مسئلہ کشمیر نہ ڈسکس کریں۔ مسئلہ کشمیر ذاتی معاملہ تو نہیں ہے نا، ذاتی ہے، ہمارا تو ذاتی ہے، اخلاقی ہے، سیاسی ہے، سفارتی ہے، انسانی ہے۔ ہونی چنگے رہے ہو انگریزوں، اس نے 7-8 مدے ڈال دیے، اور یہ ویسے برطانیہ کے انگریزوں کا ادھر یہ سہ کا کنڈا دبایا ہوا ہے، یہی کام وہاں کے گئے ہیں کہ ہمیں سیاپا پڑا ہوا ہے آج تک، بجائے اس کو حل کرنے کو الٹا کہہ رہے ہیں کہ اس کو ڈسکس نہ کریں۔ اچھا ذرا یوتھ کو بتاؤ تو صحیح، سہ کا کنڈا ہوتا کیا ہے؟ اپنے آپ کو ہی بتاؤں، تم کہہ رہے ہیں نا یوتھ کو بتاؤ۔ جی تو یوتھ ہے نہیں، ٹیلی فون بوتھ ہے، بلکہ جن بوت ہے۔ ویسے نہیں میں کہنچی تمہیں مجھے یوتھ نہ مانتے ہوئے اپنا بوتھ دیکھنا چاہیے۔ تو بات ہو رہی تھی سہ کے کنڈے کی۔ سہ ہوتی ہے کہ خرگوش کو جتنا چوہا ہوتا ہے جس کے اوپر کنڈے ہوتے ہیں، پر اس کے کہہ لیں وہ کنڈے کی طرح کے ایسے کتنے سارے ہوتے ہیں، اسے سہ کہتے ہیں۔ وہ سہ کا کنڈا جو ہوتا ہے نا، وہ پرانے بزرگ کہتے ہیں کہ یہ کنڈا کسی کے گھر میں دبارے تو وہاں پہ لڑائی نہیں ختم ہوتی، اس کی نحوست ہی نہیں ختم ہوتی۔ تو یہ سہ کا کنڈا جو ہے نا، جو مسئلہ کشمیر کے برطانیہ نے ہمارے ہاں دبیا ہوا ہے۔ جب پارٹیشن ہوا تھا تو یہ اس طرح کا پارٹیشن کر کے گئے تھے نامراد انگریز، اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ اس کی بات ہی نہ کریں۔ میرے تایاڑا صاحب، برطانیہ میں بھی تایا، تم میرے تائے کو ملے نہیں ہوئے، اس کی انگریزی سن لو نا تو تم خون کے آنسو رو۔ تایا میرا جو بیچارہ ہے نا، ایک دن شتیر تھلے آ گیا، شتیر گر گیا چھت کا، اس کی ٹانگ کے اوپر چیخنا شروع ہو گیا، تائی میری دوڑی آئی، کہتا ہو میری ٹانگ گئی ہو، بڑی سخت درد ہو رہی ہے، اوئے ہوئے 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 جلدی نکالو۔ تائی میری دوڑ کے گئی، جا کے درد کی دوائی لا کے اس کو کھلانے لگ گئی، کہتی ہے درد ہو رہی ہے نا، ابھی ٹھیک ہو جائے گی، یہ دوائی کھاؤ۔ شتیر نہیں اٹھایا، شتیر نہیں اٹھایا۔ وہی یہ برطانیہ بات کر رہے ہیں کہ شتیر اتو ہی رہن دیو تو مذاکرات جاری ہے۔ یار مجھے کو انگریز تو ملاؤ۔ برطانیہ جانا پڑے گا۔ نہیں میرا خیال ہے وہ جو پیچھے خان صاحب بیٹھے ہوئے وہ بھی انگریز ہی ہیں۔ اس طرح کے انگریز انگلش فلموں میں بڑے ٹرالے سے اترتے ہیں اور کوئی میم پوچھے نا ویری نیئرسٹ مارکیٹ، اس کو آگے سے کہتے ہیں مجھے کیا پتہ ہے میں خود ادھر نہیں آئی۔ اچھا جی، لاہور رواس گارڈن
आए रोज के चलानों से तंग आकर रिक्शा ड्राइवर ने रिक्शा को आग लगा दी और पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर ली। लो, है को बात करने वाली, चलानों से तंग आ गया, अपना रक्षा साड़ दिया। यार तुम खुद अपने आप को समझाओ, खुद रक्षा चलाना सीख लो, जिस वजह से तुम्हारे चलान हो रहे हैं। ऐਵੇਂ तो नहीं ना हो रहे, को वजह ही होगी। इसमें रक्षे बेचारे का क्या कसूर है, उसको साड़ दिया। हद हो गई है वैसे। अब रक्षा बेचारा को सुना 80% साड़ गया, उसको बरनाल लगा के घर खड़ा कर दिया। डॉक्टरों ने भी कह दिया कि ये जितना सड़ गया अब इसकी केक नहीं बज सकती। सारी कौम जज्बाती हुई है, सीधा रास्ता अपनाने की बजाय जज्बाती होकर गुस्से में पुठा काम कर जाते। यार को है बात करने वाली, ये 2-3 दफा ये पहले भी हुआ है। यार वार्डन ने अगर आपका चलान किया तो वो जिस वजह से चलान कर रहा है अपनी वो खामी दूर कर ले। बिल्कुल। अब देखो ना, मुझे समझ आ गई है कि भाई जब भी दरवाजा खोलना है स्टूडियो का, पहले हारन में जाना। ऐसे बैठे बहुत क्यूट लगते हो। थैंक यू यार। घर तो मैं इस तरह बैठा होता हूँ तो तुम्हारी परजाई कहती है तुम बड़े मीसने हो। कहना मैं भी यही चाह रहा था यार, ऑन कैमरा कहना पड़ा। अगली खबर पढ़ते हैं बेटा, हम सुनानी शुरू कर दे। अच्छा जी, पंजाब के मुख्तलिफ सरकारी कॉलेजेस में 42 गोस्ट यानी जाली प्रोफेसर्स बगैर ड्यूटी दिए तनख्वाहें और तरक्कियां ले रहे हैं। शाबाश। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का नोटिस, नौकरियों से बर्खास्त करने का हुक्म। खबर बाद में डिस्कस करते हैं। परसों एक वो गोस्ट स्कूलों की खबर पढ़ के मुझे कहता है यार गोस्ट मेहमान नहीं बन सकता, मुझे घर बैठे पैसे मिल जाए। गोस्ट में तुम कहते हो कि पर्सनल गुफ्तगू ना शो में किया करो, अब तुमने क्या किया? बैठ के बात करो। अभी सॉरी करी है तूने। अपनी दफा कहता है कि पर्सनल गुफ्तगू शो में नहीं होनी चाहिए। आपस में कोई बंदा मशवरा कर लेता है। अजीजी भाई आप ये तो देखिए, जाली प्रोफेसर, आगे कौन सी यहाँ खालिस चीजें मिल रही हैं? भाई जी इसको कहते हैं कि अब पछताए क्या हो तो जब चिड़िया चौंक गई खेत। तनहुए तो वो लपेट के ले गए हैं। अब अगर इनको बर्खास्त भी करेंगे तो क्या फायदा? फायदा तो तब है जो इन्होंने तनख्वाहें ली हुई हैं वो सारी वापस ली जाए और इनको हवालातों में बंद किया जाए। ये फ्रॉड कर रहे हैं। और इनसे तनख्वाहें लेके एटलीस्ट उन प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स को दे दी जाए जिनकी तरक्कियां पता नहीं कितने सालों से रुकी हुई हैं। अभी ताई लड़ाई हुई है, वरना मैं तुम्हारा मुंह चूम लूं। बात तुमने करोड़ रुपये की, चलो करोड़ तो बनता नहीं होगा तनख्वाहों का। कितने प्रोफेसर हैं? 42 लाख रुपए की किया तुमने। वेरी गुड। सबके से तनख्वाहें निकलवा के तो दूसरे प्रोफेसरों में बांटे। है तो बात करने वाली। दूसरे प्रोफेसर बेचारे घर में उर्दू में तसल्लियां दे दे के थक गए। बिल्कुल सही। बीवियां पूछती हैं कि आपकी तरक्की नहीं हुई, क्या हुआ? भली मानस हो जाएगी, फिक्र नहीं करो। अभी ये हुकूमत पंजाब ने कह दिया है फरागत नहीं होती शहबाज साहब को, वरना हो गई होती। वो आगे आकर के कह देती है उर्दू जाके स्टूडेंट ना बोलिया कर, उधर परे हो गए बहुत। तुम्हारी होनी नहीं तरक्की, तुम हो ही न लाया कर। पता नहीं कौन सा सुनाते हो कि मैंने 3 नामे किए हो। अच्छा इंग्लिश के लेक्चरर भी उर्दू में बात कर रहे हैं। माय डियर डोंट वरी। चलो अंग्रेजी में तो डोंट वरी कह दिया, फारसी के लेक्चरर कैसे कह रहे? एक लफ्ज भी बोल दो। बस बस बस। चीज माँ चमास शबाज शरीफ मसरूफी। गुजरांवाला में बीवियों और सास से सताए हुए शोहरों ने तहफ़्फ़ुज़ हकूक़ शोहरा की तहरीक चलाने का फैसला कर लिया। गुजरांवाला में गुजरांवाला और तहफ़्फ़ुज़ हकूक़ शोहरा बिला मुकाबला सदर भाईजान। नहीं मैं लाहौर का इलेक्शन लड़ूंगा, गुजरांवाला में मेरा बड़ा भरा सदर है। वो भी अजीजी मोछ उनकी 9-12 की है और गेट में उन्होंने पेचकस के साथ मोहरी निकाली हुई है। रात को कहा रहा कि पहले मोहरी में से देखते हैं। एक आधी दफा तो मोहरी में मोछ भी फंस गई हुई। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हाजिर होते हैं आपकी तरफ से भेजी हुई तस्वीरों और वीडियोस के साथ। हर वक्त मुझसे लड़ते रहते हो, अगर इंसानों से नहीं तो कोई जानवरों से, परिंदों से कुछ सीख लो। कितने जानवर? ये है मेरे पास वीडियो में। दिखाओ जरा। ये देखो। उई
یہ تو کبوتر اور بلی کی محبت ہے جی ابا یار بلی کبوتر کو تو چھوڑتی نہیں ہے اسے کچھ بھی نہیں کہہ رہی مجھے لگتا ہے بلی نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اس کو جگا رہا ہے کبوتر کہ اٹھ جا سکول نہیں ہو جانا پچھلی دفعہ بھی تمہاری خرونڈے مارنے میں کمپاٹ آ گئی تھی اس کو نہیں کھنڈا مارے گی، اس کو کھنڈا نہیں مارے گی. دیکھو وہ دیکھو کیسے دیکھو ہائے ہائے پیار. واہ 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 دیکھ ذرا اور تیرے بچے صبح تجھے اٹھاتے ہیں اور تو اٹھتے ہی لڑ پڑتا ہے تو کان میں آدھی کیوں کر دیا پاپا اٹھو تو وہ بھی کان میں کر رہا ہے گٹرگوں یار غصہ نہ کیا کرو جس طرح پرجائی نے کہنا بچوں کو انہوں نے وہی کرنا ہے اور میں نے تو رات کو 2 بجے کام سے گھر آنا ہوتا ہے بلی نے کون سا کام پہ جانا ہوتا ہے اچھا جی انسانی دماغ نے تمہاری گھریلو ڈیوٹیاں کم کرنے کے لیے ایک اور ایجاد دی ہے. دیکھو ذرا سادہ سی ایجاد ہے. بہت اچھا واہ 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 اس میں ایجاد کیا کرا یہ ڈرل مشین اور ورما تو پہلے سے ایجاد تھا اسے پوچھ کے دیکھو جس کے ہاتھوں میں چھالے پڑے ہوتے ہیں. ایک ایک نہیں ویسے میں حیران ہوں کہ مجھے اس میں کیا فائدہ ہے تمہاری پرجائی مکئی کی ریڑھی لگاتی ہے تم تو بچوں کو دانے بھون کے کھلاتے ہو نا روزانہ. حد ہو گئی ہے یار ویسے امان سے اس نے مجھے بالکل ہی ٹوٹ بٹوٹ سمجھ لیا آج ٹوٹ بٹوٹ زندہ ہوتا نا تیری اس سے بھی لڑائی ہو جانی شاباش وہ سمجھ رہا کہ ٹوٹ بٹوٹ کو مفکر تھا. اب پائیے صوفی تبسم صاحب کا ایک خیالی کردار ہے. ٹوٹ بٹوٹ نے کھیر پکائی خالہ اس کی لکڑی لائی پھپھی لائی دیا سلائی امی جان نے آگ جلائی ہم سب نے پھر مل کر کھائی صوفی تبسم. اچھا تم نوٹ کرو کہ نظم میں بھی دیا سلائی پپھی لے کے آئی ہے. اسے لائی من اپنے داد کی اسے پھینٹی پڑی. تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے میری پھپھو مجھ سے کتنا پیار کرتی ہے. جاؤ نا کسی دن پھپھو کے گھر انہوں نے دیکھنا تمہیں کوٹ کوٹ کے پیار کرنا. اچھا یار ایک تصویر ہے دل کو ہاتھ پڑتا ہے وہ تصویر دیکھ. اچھا جی ذرا دیکھنا ذرا. It is not photoshopped. یہ جینوئن تصویر ہے. کیا لکھا ہے یہاں پر سونے کے زیورات اور گھر کے کاغذات رکھوا کر میڈیسن لینے کی سہولت موجود ہے. یہ ہے جی ہمارا معاشرہ اسلامی جمہوریہ پاکستان. ظاہر ہے بڑا ظلم ہو رہا ہے. بڑے بڑے لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے بدید اور انسانیت سے دور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. صاحب جی بھائی معاشرہ کیا ہو گیا اب غریب آدمی کو دوائی لینا بھی کتنا مشکل ہو گیا. یعنی کہ جس کے پاس مکان کے کاغذات بھی نہ ہو زیور بھی نہ ہو وہ دوائی بھی نہیں لے سکتا. ادھر دوسری طرف دیکھو نا تھار میں بچے بھوکے مر رہے ہیں جبکہ میرا خیال ہے بیمار کی دوائی اور بھوکے کی روٹی کی ذمہ داری سارے معاشرے پہ ہونی چاہیے. اچھا جی اگلی ویڈیو ہے محمد عرفان ہمارے جو فاسٹ بالر ہیں ہمارے شو میں بھی آئے تھے ان کا ایک نیا کارنامہ آیا سامنے سوشل میڈیا پہ بہت پاپولر ہے. دیکھو ذرا یہ کھڑی ہے ہاں یہ دیکھو میرا گمان ہے کہ یہ استنبول ہے شاید. وارے واہ ہاتھ سے اس نے تو بڑے آرام سے کبوتر پکڑ لیا. اور میچوں میں سارے کیش ڈراپ کیے. دیکھو جی بھائی پرندہ بھی دعا کر رہا ہوگا کہ کاش میں لال ہوتا اور گول ہوتا تو کبھی اس سے نہ پکڑا جاتا. نہیں پرندہ پکڑ لیتا ہے محمد عرفان. لمحہ اتنا کئی دفعہ چیل اس کے متھے میں بجی ہے ادھر سے پھر پکڑ لیتا ہے. دیکھ کے نہیں اڑتی تو ایفل ٹاور کا سوئچ آن آف کرتا ہے روزانہ. ایک تو بڑی کیوٹ ویڈیو دکھاتا ہوں. یہ دیکھو یہ اونٹ ہے. یہ دیکھو بچی کو کس طرح فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے اپنے اوپر بٹھا رہا ہے. دیکھنا یہ دیکھنا وارے واہ دیکھو بچوں سے جانور لاڈ کرتے ہیں پورے. او تیرا بڑا کتنا خوبصورت. ہائے 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 وارے واہ بہت اچھے. یعنی یہ ہے اونٹ پہ چڑھنے کا آسان طریقہ. اگر اونٹ خود رضامند ہو اور آپ کا وزن مناسب ہو. عزیز بھائی میں بھی اس طرح چڑھ سکتا ہوں. وہ عقل کر جنید نے بتایا نہیں کہ وزن مناسب ہو کیا اونٹ کے گردن کا منکا توڑنا تم.
नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो ने एक मर्तबा फिर पंजाब को पीपल्स पार्टी का किला बनाने के लिए लाहौर में डेरे लगाने का ऐलान किया है। इस हवाले से पंजाब पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा रियाज साहब ने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया है। आइए बगैर कोई वक्त जाया किए उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलते हैं। यार जब तुमने दफ्तर आना था यार, मुझे 9 बजे नहीं कहा था। खवातीनों हजरात खामोश, आप पहुंचे नहीं थे, आपको कहा था यार, मैंने खवातीनों खामोश। राजा साहब खामोश नहीं हो गए यार, आपने नहीं खामोश होना तो फिर खुला दीजिए रोटी। खामोशी इख्तियार करें। यार, जो अपने माँ बाप से प्यार करता है वो खामोश हो जाए। यार हद हो गई है वाली भी, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई हो यार, आप लोग जो है बातें कर रहे हैं। सर माफी चाहते हैं राज साहब, वो नहीं कोई बात शुरू करें नहीं। सर, आप शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खवातीनों हजरात, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप तशरीफ लाए हैं। मैं अपने तमाम मकामी सहाफियों को और CNN और BBC के नुमाइंदों को भी खुशामदीद कहता हूँ। राय साहब, CNN और BBC वाले नहीं आए? आए हुए हैं वो, देखें अंग्रेज नुक्कर में वो गोरे जो बैठे हुए। नहीं सर, मैं ठंडी न्यूज से हूँ सर। वो ठंडी न्यूज के नुमाइंदे। शाबाश है, यही बात इंग्लिश में कर देते तो वह कवर हो जानी थी। बहरहाल मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। ये BBC के तो नजर आ रहे हैं। नहीं जी, मैं अल्लाह वारिस न्यूज से हूँ। अल्लाह वारिस है फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस का। मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों, खवातीनों हजरात, ये खवातीन तीन तो हो जाती ताकि मैं खवातीन कह सकता। बहरहाल मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आपकी बड़ी मेहरबानी कि आप एक वफाक की अलामत पीपल पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं। सबसे पहली बात तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से ये कहूंगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद जो है वो ये है कि बड़ी देर हो गई थी, इतने इकट्ठे बंदे मैंने देखे नहीं थे। क्योंकि अब आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसों में आते हैं, हमारे जलसों में नहीं आते। आपको भी पता होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोटी मिलती है। बहरहाल रोटी का भी इधर मैंने बंदोबस्त अल्हम्दुलिल्लाह किया हुआ है और आपके तवाज़े के लिए भी सब कुछ मौजूद है। मेरे दोस्तों, नोट करते जाएं जरा आप मेरी बातें। आपके पास बॉल पेन नहीं है, राइटिंग पैड भी नहीं है? और सर ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मैं सिगरेट की डब्बी की पन्नी पे लिख लेता हूँ। यार ये क्या फिल्टर वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस है? डब्बी की पन्नी पे लिख लेता हूँ। आप गुफ्तगू फरमाएं, आप गुफ्तगू फरमाएं। और दूसरा, पहला मकसद तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा मकसद जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो आप जानते हैं कि इंटरनेशनल जमात के बैनुल अक़वामी लीडर जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज ये इरादा मुसम्मम किया है कि वो लाहौर को दोबारा पीपल पार्टी का गढ़ बना देंगे। उस हवाले से मैं ये समझता हूं कि आप लोगों को बादर करा दिया जाए। बाबर ये छाड़ दियो, बाहर दे भी बेच बैठे होंगे। बाबर करा दिया जाए कि अल्लाह के फजल से आज भी पीपल पार्टी जो है ये पंजाब और लाहौर खास तौर पे इसका किला है। वैसे तो यहाँ पे शाही किला भी है, मगर पीपल पार्टी का किला मैं समझता हूँ लाहौर है। और पीपल पार्टी अल्लाह ताला के फजल से वफाक की अलामत है। पाकिस्तान में दो ही वफाक की अलामतें हैं, एक मनारे पाकिस्तान और एक पीपल पार्टी। भुट्टो जिंदाबाद, बिलावल भुट्टो जिंदाबाद, राजा रियाज भी जिंदाबाद, राजा रियाज जिंदाबाद, राजा रियाज जिंदाबाद। मेरे दोस्तों, बिलावल भुट्टो हमारे लीडर हैं, सिर्फ उनका नारा लगाएं, मैं तो आपका खादम हूं, कारकुन। बिलावल भुट्टो जिंदाबाद, बिलावल भुट्टो जिंदाबाद। और तो रोटी भी होते को नहीं खावी। प्रेस कॉन्फ्रेंसों में आप नारे लगाते हैं और आपको जलसे में आके नारे लगाने की तौफीक नहीं होती। ये जुनैद साहब, ये जो बंदा बार बार नारे लगा रहा है ना,
اس کو میں نے کہا کہ میرا منجی علی گراؤنڈ میں جلسہ ہے وہاں ضرور آنا، تو آگے سے کہتا ہے اس دن تو میری پھوپھی نے فوت ہونا ہے۔ پھوپھی نے بہت ہونا ہے؟ ہاں جی، اور جھوٹ بول رہا تھا۔ میں اس کے والد کو جانتا ہوں، ہم نے کٹھے سیاست میں سٹرگل شروع کی تھی۔ وہ کلا پرا ہے، اس کی تو کوئی بہن ہی نہیں ہے۔ وہ سر جی منہ بولی پھوپھی تھی میری۔ دیکھو ذرا جنید صاحب، ایک دور تھا کہ لوگ سگی پھوپھی کا جنازہ چھوڑ کے بھی پیپل پارٹی کے جلسے میں آتے تھے۔ اب منہ بولی پھوپھی کی وجہ سے ہی نہیں آ رہے جلسے میں، اور وہ بھی مجوزہ طور پہ۔ تو میں بتا یہ رہا تھا آپ کو کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو اعلان کیا ہے پیپل پارٹی کے ادھر قلعہ بنانے کا لاہور میں، اور وہ تشریف بھی لا رہے ہیں، وہ جس دن بھی آئیں گے انشاءاللہ ہم پورے لاہور کو بینروں اور پوسٹروں سے بھر دیں گے، اور پھر ان کے بلاول ہاؤس میں پہنچنے کے بعد ہم اپنے بینر اور پوسٹر اتار کے گودام میں رکھ لیں گے۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے جو مخالفین ہیں وہ ہمارے پوسٹر پاڑ کے باہرلے ملک میں دوڑ جاتے ہیں، مگر آپ اعلان کر رہے ہیں ہم کسی کو بھاگنے نہیں دیں گے، بشک وہ نون لیگ ہو، بشک پی ٹی آئی ہو، ان کو پتا چل جائے گا کہ وفاق کی علامت ایک ہی ہے، صرف پیپل پارٹی۔ ہم انشاءاللہ لاہور میں دوبارہ پیپل پارٹی کا قلعہ بنائیں گے۔ ہم جگہ دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ مل گئی تو پھر ادھر قلعہ تعمیر ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ ہنس رہے ہیں، ہماری ٹھیکیدار سے بھی بات ہو گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم دوبارہ ثابت کریں گے کہ لاہور پیپل پارٹی کا قلعہ ہے۔ ہر گھر میں اللہ کے فضل سے پیپل پارٹی ہوگی، جس طرح ہر آٹے والی پیٹی میں چھاننی ہوتی ہے۔ اجازت تو ایسے لے رہے ہو جیسے سوالوں کی لوٹ پڑی ہوئی ہے، بول پڑو کیا کہنا ہے۔ اور سر پنجاب کو آپ پیپلز پارٹی کا قلعہ بنانا چاہتے ہیں، اور کسی بھی حلقے میں 2000 سے زیادہ ووٹ آپ کو پڑا ہی نہیں۔ یہ جو انڈیا کے صحافی وکرم بھائی نے سوال کیا ہے، ان کو میں جواب دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ کرکٹ کی ٹیم انڈیا ضرور جائے گی، ہم کو ڈرنے والے نہیں ہیں۔ انشاءاللہ ہم جا کے ادھر بھی کھیل کے آئیں گے، اور ادھر پاکستان میں بھی ہم کھیل رہے ہیں۔ انشاءاللہ لاہور پیپل پارٹی کا قلعہ بنے گا۔ اور سرکار میرا سوال کچھ اور تھا، آپ جواب کچھ اور دے رہے ہیں۔ مسٹر آپ اپنے سوال کی طرف توجہ دیں، جواب میں جو مرضی دوں۔ صحیح بات ہے جنید صاحب، پریس کانفرنس کی روٹی اس نے پکائی ہے یا میں نے پکوائی ہے؟ یہاں میں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اچھا جی، پرسوں سے جو ٹیلی ویژن سکرین کے اوپر پورے جوش و جذبے سے خبر اچھل کود رہی ہے، وہ اس حوالے سے سب کو مبارک ہو، شباز تصیر صاحب بازیاب ہو گئے ہیں۔ بڑی ٹینشن بڑی ہوئی تھی یار قوم کے لیے بھی، اور تم یہ دیکھو کہ ان کے گھر والوں کے لیے، خاص طور پہ ان کی والدہ اور اہلیہ کے لیے کتنے کڑے ہوں گے یہ 4.5 سال۔ بہت کڑا وقت ہو گیا۔ وہ تو خیر گھر والے تھے، ان کا تو وہ بیٹا تھا، گھر کا ان کا فرد تھا۔ میں کہتا ہوں جی، ساری قوم بھی جب بھی کسی کو یاد آتا تھا تو بڑا سخت مایوسی اور فکر شروع ہو جاتا تھا کہ یہ اتنے بڑے آدمی کا بیٹا۔ سیاسی اختلاف اپنی جگہ، نظریاتی اختلاف اپنی جگہ، لیکن انسانیت کے ناطے یہ دو شخصیتیں جو تھیں، جو ایک سلمان تاثیر کا بیٹا اور ایک یوسف رضا گیلانی صاحب کا بیٹا، ہاں جی، ایک گورنر اور دوسرے وزیر اعظم کا بیٹا، تو اس حوالے سے ایک تشویش تھی۔ کل یہ پرسوں کی جو رہائی ہوئی ہے، اس سے ایٹ لیسٹ تھوڑا سا اعتماد بحال ہوگا۔ یہ جو رول آف لا کی ہم بات کرتے ہیں، یا جس جانب ہم نے سفر شروع کیا ہے رول آف لا کی طرف، تھوڑا سا ایٹ لیسٹ میرا خیال ہے اعتماد بحال ہوگا۔ لیکن پھر میں وہی کہوں گا، ان تمام معاملات میں اگر ہمارے جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں وہ سچ سے کام لیں، سچ غیر مشروط اور کڑوا، جتنا مرضی کڑوا سچ، 100% سچ سے کام لیں، مطلب یہ اسی کا بتا دیا جائے، شہباز تاثیر کے بارے میں بتا دیا جائے، اور کسی افواہ کو جنم لینے سے پہلے ہی دبا دیا جائے، موقع ہی نہ دیا جائے کہ کوئی افواہ جو ہے وہ سر اٹھائے، اندرونی شٹوری جو ہے وہ باہر لے آئیں، قوم کو اس قابل تو کرے کہ وہ سچ سن سکے اور سچ کو ہضم کر سکے۔ ہم یہ سوچ کے سچ چھپا لیتے ہیں قوم سے کہ قوم شاید ڈائجسٹ نہیں کر پائے گی۔ یار اس قوم نے بڑے بڑے کڑوے سچ ڈائجسٹ کر لیے ہیں۔ میں کہتا ہوں جی، اب تو اس قوم کو اگر
निम रगड़ के पिलाएं तो वो भी आराम से पी जाए। हंसते नहीं, निम पीते हैं फोड़े ना निकले, खून साफ करती है निम। इन मामलात में भी जो उसकी जो बात सिक्योरिटी के हवाले से जो नजाकतें हैं वो बेशक शेयर ना की जाएं, लेकिन जो ओवरऑल सूरत हाल है वो तो कौम को बता देनी चाहिए, वरना मजाक बन जाता है। पता तो चले ना हुआ क्या था और आया किधर से और कैसे पहुंच गया वो घर अपने। मैं तो कल उसकी तस्वीरें देख के हैरान हो गया हूं यार। अच्छा, तुम तस्वीरें देख के हैरान हो रहे थे, मैं पीपल्स पार्टी का रवैया देख के हैरान हो रहा था कि किस तरह अचानक उनको याद आया है कि हमारे लीडर का बेटा भी गुमशुदा था, अगवा हुआ है, अचानक याद आया है। और बिलावल साहब की जो बुलेट प्रूफ गाड़ी है वो एयरपोर्ट पे लेने पहुंच गई है। वो बंदा है खुदा, जब वो बेचारा अगवा हुआ था उस वक्त उसको क्यों नहीं दी थी ये बुलेट प्रूफ गाड़ी? उस वक्त भी लाहौर में ही थी आपकी ये बुलेट प्रूफ गाड़ी, उस वक्त क्यों नहीं दी थी? आपने कोई शोर कौन सा मचाया? 4.5 साल तक आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा दे, एक एहतजाजी मुजाहरा मुल्क में आपने किया हो शहबाज ताज़ीर की बाजियाबी के लिए, कोई बयान भी दिया हो, कोई जिक्र भी किया हो, अचानक आपको याद आया कि इस वक्त कौम की हमदर्दियां थोड़ी सी साथ है तो चलो इसमें से थोड़ी सी खोशाचीनी कर ली जाए। कल उनकी फोटो देखी है ना, जब बाजियाबी के बाद वो बड़े बड़े बाल और ऊपर कैप रखी हुई और शलवार कमीज पहनी हुई, मुझे डर लगने लग गया कहीं आप ये अपने निके भरा को खुद ना अगवा कर। यार मेरा कहने का मतलब ये है कि 4-4.5 साल में बेचारे का हुलिया ऐसा हो गया, बकायदा भाई बच्चे चुकना लगा। बहरहाल यार सारे चेहरे खिल गए इस खबर से। अब दुआ है कि अल्लाह ताला गिलानी साहब को भी ये खुशखबरी नसीब करे। आमीन आमीन। वैसे यार ये सच वाली तुमने बात की है ना कि सच सामने आना चाहिए। ये जो कराची में अब पा मुस्तफा आया है, पा मुस्तफा मैं ऐसे कह रहा हूँ जैसे हमारा कली का ठेका उसने लिया। ये अपना मुस्तफा कमाल है जिसने कमाल एंट्री दी है, बताओ अपना कराची में। इस मामले में भी अगर सच सामने आए ना तो मेरा ख्याल है बहुत कुछ सिद्ध हो जाए और मुस्तफा कमाल का रास्ता भी आसान हो जाए। हाँ जी, सच्ची बात है कि अगर मुस्तफा कमाल का भी रास्ता आसान हो जाए और कराची के अमन का रास्ता भी बाकायदा सिद्ध हो जाए। लेकिन अभी तक मैंने महसूस ये किया है और देखा ये है कि ये रास्ता अपनाने के लिए मुस्तफा कमाल साहब भी पूरी तरह तैयार नजर नहीं आ रहे। मतलब तुम देखो, आप देख रहे हैं कि मीडिया पे उनकी 2 दिन पिछले 3 दिन से जो हम मुख्तलिफ टॉक शोज में उनकी गुफ्तगू सुन रहे हैं, उनमें कई सवालों पे वो बाकायदा इरिटेट हुए हैं और जवाब देने के मूड में नहीं है। और साफ पता चलता है कि इन सवालों का जवाब मुस्तफा कमाल के पास है ही नहीं। और उनका जो तर्ज तखातुब है वो भी कोई बहुत ज्यादा वैसा नहीं है जिस तर्ज तखातुब पे आप खुद तनकीद कर रहे हैं। देखो ना, मुस्तफा कमाल साहब जब तशरीफ लाए हैं तो उन्होंने MQM की भलाई की आदत पर किस हवाले से ज्यादा तनकीद की है? एक तो ये कि अल्ताफ हुसैन के सामने किसी में जुर्रत नहीं होती बोलने की और वे इख्तलाफ बर्दाश्त नहीं करते, यही कहा ना? ठीक है। और दूसरा ये उन्होंने कहा कि अल्ताफ हुसैन ने उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी को एक बदतहजीब कौम बना के रख दिया। जो ये तासुर ये पैदा हो गया है, जो पाकिस्तान की मुहज्जब तरीन कम्युनिटी है उसको बदतहजीब बना के रख दिया, पेश कर दिया। तो ये दोनों काम तो आप खुद भी करते जा रहे हैं। आपके दाएं बाएं जो लोग हैं उन पर जो कत्ल के मुकदमात हैं, मैं सच्ची बात बताऊं, पाकिस्तान की पूरी तारीख उठा के देख लो और दुनिया की माजी करीब की, पूरी दुनिया की माजी करीब की तारीख उठा के देख लो, जो साने बल्दिया टाउन है उससे भयानक हादसा, उससे इंसानी तारीख में नहीं कहीं आया हो। मकई की तरह उधर लोग बेचारे भुने हैं, सैकड़ों लोगों को जिंदा जला दिया गया बाहर से कुंडे लगा के। ठीक है, तो जिन लोगों का नाम आना तो दूर की बात है, जो उसके शक के साए भी जिस पे पड़े हैं वो आपके साथ नहीं बैठा होना चाहिए था जब आप साफ की आदत की बात कर। अच्छा जी, मैंने मुस्तफा कमाल का जो एनालिसिस किया है ना, मुझे बिल्कुल ऐसे लगा कि उनकी मूंछें ऐसी हैं जैसे बच्चे का पजामा सूखने डाला होता। यार हंसना, मैं गौर कर रहा हूं उसके ऊपर, उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर। ये बंदा जो है ना जी, ये जाहिर है उधर काम बहुत इसने किया हुआ है और फिर इसने बेइंतहा जिंदगी MQM के साथ यानी अल्ताफ साहब के साथ गुजारी हुई है। वाकई जो सच अंदर का ये बता सकता है ना बंदा, वो मेरा ख्याल है पहले जो 30-35 पकड़े गए वो नहीं बता सकता। हाँ, लेकिन मुस्तफा कमाल का बगैर किसी अदालत में पेश किए मुख्तलिफ लोगों के बारे में ये कह देना कि जनाब मैं जो कह रहा हूं कि वो बेगुनाह है, तो बस अब फिर मान लें कि वो बेगुनाह है। अगर ये गुनाहगार साबित हो तो मुझे फांसी लगा दें, तो फिर अदालतों में पेश करो ना।
हाँ फिर जी। आप कौन होते हो ये सर्टिफिकेट देने वाले? दोनों तरफ से एक तरह की जबान इस्तेमाल हो रही है। उधर से फारूक सत्तार साहब अजीबो गरीब जबान इस्तेमाल कर रहे हैं कि जनाब गटरों के ढक्कन बंद करने के लिए हम तैयार हैं, ढक्कन। अब सीधे लफ्जों में कत्ल की धमकी दे रहे हो यार। अच्छा जी। हाँ, उन्होंने वाज़ेह अंदाज में कहा है, उन्होंने कहा है कि ये जो गटर उबल पड़े हैं, हम आज से इनके ऊपर ढक्कन देने के लिए बाहर निकलेंगे और कचरे के इन ढेरों को उनकी आखिरी आरामगाह तक पहुंचाएंगे। अल्लाह, मतलब आप क्या कह रहे हो? ये आती हो रही है हर तरफ से। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इधर से भी मुस्तफा कमाल साहब के भी दाएं बाएं, वो जो साथ आए हैं कायम खानी साहब, असल में इस तरह के बंदे की फ्रूट चाट बहुत विकती है। यार एक तो मेरे एनालिसिस पे ये मेरे दानिश्वर दोस्त भी हंस पड़ते हैं, मैं एक पॉलिटिकल एनालिसिस कर रहा हूँ। डोंट लव प्लीज। वो बंदा अब उसको भी कोई अगर कोई सवाल करता है तो वो भी आगे से तप के बोलता है कि मुझे सवाल करो ही ना ऐसा। भाई क्यों ना की जाए, सच तो सामने आना चाहिए और खंगालना चाहिए। ताकत का जो मरकज है वो अनीस कायम खानी है। ये जो मुस्तफा कमाल साहब है ये सिर्फ चेहरा है दिखाने के लिए। अच्छा जी। असल में जो जितनी अगाड़ लो फिर वो झाड़ है, फ्रूट सेक्टर चाट वाली इंचार्ज, बात यार काट देना नहीं, अगर ताकत का मरकई वो है तो ताकत के मरकई की तरफ नहीं अब तो मैं बढ़ना। एक और बात बता दूं, दो लोग तो आज शामिल हो गए हैं ना, इफ्तिखार आलम और वसीम आफ्ताब। आने वाले एक हफ्ते के दौरान 8 इतने ही कादावर लोग मजीद शामिल हो रहे हैं और आने वाले दिनों में अनीस कायम खानी और मुस्तफा कमाल के दरमियान भी एक रिफ्ट का इम्कान मौजूद है। और यार ब्रेक लो, ये बंदा तो पुठी बातें कर रहा है। और उसमें जो सबसे बड़ा मसला दरपेश होगा वो रजा हारून की इस ग्रुप में शमूलियत का। अन्य बात तुम्हारी ठीक है, रया हारून भी बड़ा तेज सियासतदान है। इस तरह के डॉक्टर अखीर पे मरीज को गलत टीका ला के क्लिनिक बंद भी करा देते। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नायरीन, नजा शोर कोटिया कवाल अपने उस्तादों की टीम के साथ हाजिर खिदमत है। नायरीन, हमेशा दुख लेके मैं हाजिर होता हूँ। आज शोहरों के दुख पेश कर रहा हूँ। ये ताया जो पंजाब असेंबली में कानून साजी करके हुकूमत ने शोहरों के ऊपर माउंट एवरेस्ट ढाया है, उसकी वजह से शोहर और भीगी बिल्ली में जो फर्क रह गया है वो पेशे खिदमत है। फंस गए शोहर, 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 फंस गए शोहर। ताजा जो कानून बना है कड़ा पुआ दो शोहर को। किथे जाइए, 2 दिन जब भी चाहो घर से बाहर बिठा दो शोहर को। किथे जाइए, कर लो चौकीदार से यारी, कर लो चौकीदार से यारी, काम उसी ने आना है। हर हफ्ते अब इसके पास ही लगे कबोरी बिस्तर। फंस गए शोहर, फंस गए शोहर, फंस गए शोहर, फंस गए शोहर। घर बीवी की चलती थी अब तो और दलेर हुई। किथे जाइए, पहले भी थी शेरनी तो अब ये और भी शेर हुई। किथे जाइए, अब लटकी तलवार ये सर पे, अब लटकी तलवार ये सर पे। यानी शोहर टोटल बेगम के हैं रहम करम पर। फंस गए शोहर, फंस गए शोहर, फंस गए शोहर, फंस गए शोहर। हो जाओ अब रेडी, बेगम सारे काम कराएगी। किथे जाइए, बर्तन पहले भी धोते थे, झाड़ू भी लगवाएगी। किथे जाइए, कमाली
वाली मासी की समझो, कम वाली मासी की समझो, अगले माह से छुट्टी रे। सीधी सी लॉजिक बनती है, क्या करने अब नौकर। फंस गए शोहर, फंस गए शोहर, फंस गए शोहर, फंस गए शोहर। कदी पे के जारी बेगम दिल में ही रह जाना है। किथे जाइए, पास बुलाकर अपनी अम्मी हमको बार बिठाना है। किथे जाइए, अब तो मार है बस एक फोन की, अब तो मार है बस एक फोन की, शोहर की क्या जरूरत रे। अब ससुराल रहेगा उसके घर में और वो बाहर। फंस गए शोहर, फंस गए शोहर, फंस गए शोहर, फंस गए शोहर। काश ऐसा कानून बने जो शौहर का रखवाला हो। किथे जाइए, बेगम जो जो जुल्म है करती उसका करे अजाला वो। किथे जाइए, डोई और चिमटे दोनों पर, डोई और चिमटे दोनों पर काश लगे पाबंदी रे। ये वो असला है कि जिसके पड़े निशान कमर पर। फंस गए शोहर, फंस गए शोहर, फंस गए शोहर, फंस गए शोहर। पुलिस की समझो मौजे लग गई, उसने मिनट में आ जाना। किथे जाइए, शौहर सच्चा निकला तो बीवी को होगा जुर्माना। किथे जाइए, दोनों सूरतों में ये तय है, दोनों सूरतों में ये तय है, लुटिया इसी ने जाना रे। जुर्माना शौहर की जेब से ही जाएगा आखिर। फंस गए शोहर, फंस गए शोहर, फंस गए शोहर, फंस गए शोहर।